ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಫ್ತಾರಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಹಾ ಎನ್ನುವಂತ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಕಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರನ್ನ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಜಗಳ, ಇದು ಅವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಇವ್ರ ಕಲ್ಲೋಗಿದು, ಇವ್ರ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕಲ್ಲೋಗಿದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ 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 ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಈಗೆ ಒಂದು ಕುಚ್ ಕರ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಕಿ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತೈತಿ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜಗಳಗಳ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಅಳೆನಲ್ನ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ಕೊಂತಾರ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಾವು ಗ್ರೀಟ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿನು, ನಾನು ಇಫ್ತಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇಫ್ತಾರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಎಳೆಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಜಗತ್ತನ್ನ ಗೆಲ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧ್ಯೇಯ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧ್ಯೇಯ ಏನಾದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ಧ್ಯೇಯ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಐತಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ತಡ. ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಜಗಳ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ರೋಸಿ ಹೋದಂತ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾಳ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು NGOನು ಸಹಿತ ನಡೆಸ್ತಾಳಂತ್ರಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೊಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಕ ಇನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರಿಗೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ, ಒಬ್ರನ್ನ ಒಬ್ರು ಗೌರವಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಅವರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಬೆಲೆಗಳದಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮಸೀದಿಗೆ ಇವ್ರ ಕಲ್ಲೋಗಿದು, ಇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಲೋಗಿದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತೈತಿ. ಅವರು ಓದು ಬರಹನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನೇ ಜಗಳ ಜೋಟಿ, ಟೋಪಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರ ಕಲ್ಲೋಗಿದು, ಇವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಿವಾರನದು ಅನ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಹೀಯಾಳ್ಸೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಹೊಲಸು ಕೆಲಸನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಇಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಯೋಣ, ಇಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸಮುದಾಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಆ ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶಿವ ದೇವರು ಇವರು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, ಇನ್ನ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮುಂದೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳದೊಂದು ಹಿಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೈತಿ. ತಾವು ಸಹಿತ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿಯೋರು ನೋಡ್ಕೊರಿ, ತಿಳಿಲಾರ್ದಾರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲ ಬೆಳಗಾಗಿರ್ತಾವ, ನಾವು ಬರೀ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವಂತ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಣ ಯಾರಿಗೂ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು.
मेरा नाम नेहा भारती है और मैं जामा मस्जिद पे इफ्तार कराने आती हूँ। मुझे लगता है कि सारे फेस्टिवल सबके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इफ्तार कराने आते हैं और हम यहाँ पर इफ्तारी बांटने आते हैं। तो बहुत से हिंदू लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं यहाँ पे इफ्तारी बांटने के लिए। पिछले 3 साल से रमजान के महीने में जामा मस्जिद पर इफ्तारी करा रही दिल्ली की रहने वाली नेहा भारती का मानना है कि सारे त्योहार सबके हैं और हमें हर त्योहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद नेहा अपना खुद का एनजीओ भी चलाती हैं, जिसका नाम राह है। रमजान के महीने में वो अपने दोस्तों के साथ हर दिन जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के पास लोगों को इफ्तारी करा रही हैं। ब्रूट ने उनसे बात की और जानने समझने की कोशिश की कि वो ये काम क्यों कर रही हैं और वो क्या चीज है जो उन्हें इसके लिए मोटिवेट करती है। देखिए, इफ्तारी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल मुझे लगातार हो गए, तीसरा साल है ये मेरा। और ये चीज़ मेरे दिल में दिमाग में इसलिए आई क्योंकि जब देखा सोशल मीडिया पे हम देखते थे या न्यूज़ में हम देखते थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखती थी जो खराब होती हुई दिखती थी, जो हमें लगता था कि नहीं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम अकेले नहीं कर सकते, बट हाँ, अकेले भी कुछ कर सकते हैं, ये बात है। तो इसलिए मैं घर से बाहर निकली। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बाहर निकलो, कुछ करो, और हो सकता है कि ज़रा सी मोहब्बत की अगर तुम सीढ़ी पे पैर रखोगे तो क्या पता और भी लोग तुम्हारे पीछे आए, तो करो। तो तभी हमने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों का सहयोग मिला और आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी होती है इस बात को कि हम यहाँ पर इफ्तारी बांटने आते हैं तो बहुत से हिंदू लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं यहाँ पे इफ्तारी बांटने के लिए। बहुत से हिंदू लोगों का भी सहयोग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान है, हिंदू लोग भी बहुत कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। देखिए, पहली बार जब मैंने स्टार्टिंग की इसके तो हमने खुद से किया। मेरे पेरेंट्स से मैंने काफ़ी पैसे लिए, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों से मिलकर, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हमने थोड़े थोड़े पैसे मिला के, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब मैं वीडियोस डालने लगी सोशल मीडिया पे तो लोगों को जब काम पसंद आने लगा तो उन्होंने भी मेरा सहयोग करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम भी आपको डोनेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद नहीं बोला था कि आप मुझे डोनेट करिए, लोगों ने पहले से ही खुद कदम रखे कि आप स्कैनर भेजिए या फिर आप बताइए कैसे डोनेट कर सकते हैं हम। तो उन्होंने फिर बोलना स्टार्ट किया। फिर इसी तरीके से हल्के हल्के बाहर से डोनेशंस आने लगी। काफ़ी लोग जैसे रुआवजे की बॉटल्स होती हैं वो भेजने लगे, जो राशन का सामान होता है वो हमें भेजने लगे। उसी तरीके से फिर हम यहाँ पर इफ्तारी कराने लगे। देखिए, जामा मस्जिद मैंने इसलिए चुना, पहली बात तो मेरे घर के बहुत पास था, और दूसरी चीज़ ये मेरे पापा मम्मी का आइडिया था कि आप जामा मस्जिद पे बांटो, और इधर उधर क्योंकि भीड़ भड़का ये सब चीज़ें होने से बेहतर है कि जहाँ चीज़ें जो तुम्हारे घर के पास है वहीं पर जाकर आराम से बांट दो, और एक जगह ऐसी हो जहाँ पर तुम रोज बांट सको। तो हमने इसलिए जामा मस्जिद को चुना। और डे 1 का एक्सपीरियंस ऐसा था कि लोग आके पूछ रहे थे मुझसे कि आप मुसलमान हो, क्योंकि मैं शुरू से बिंदी लगाती हूँ, तो मुस्लिम हैं आप? तो जब मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, तो वो बड़े शॉक्ड थे मुझे सब देखकर। पहला दिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग भी रहा सबके लिए, और मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा कि लोगों को एकदम ऐसा लगा कि मतलब ये लड़की कर रही हो, खासकर लड़की आकर जामा मस्जिद में अगर इस तरह से डोनेट करे कुछ भी, तो लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था और अच्छा भी एक्सपीरियंस था वो मेरा। बट जब लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि आप नॉन मुस्लिम हो और यहाँ पर क्यों बांट रहे हो, फिर तो कैसे बांट रहे हो यहाँ पर, वो बहुत खुश भी हुए थे मुझे देखकर। तो इसी तरीके से, बट हाँ, जो भी रहा एक्सपीरियंस शुरू से बहुत अच्छा रहा मेरा यहाँ। पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैं इफ्तारी का सामान ही यहाँ पर लेकर आ रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, और 3 दिन हम लोग नहीं आ पाए, बट मेरी टीम फिर भी आई। बट मैं यहाँ पर शामिल नहीं हो पाई थी, टीम फिर भी आई थी मेरे यहाँ पर। यहाँ पर भीड़ भड़का जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अच्छी चीज़ें हैं, बट काफ़ी लोग खींचने लगते हैं। वो सब चीज़ें मुझे अक्सर पसंद नहीं आती। खींचते हैं, आपको ज़बरदस्ती बोलते हैं आपको कि मतलब दे दीजिए, तो प्रॉब्लम होती है। बट एक बारी मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं यहाँ पर आई थी, मैं लेट हो गई थी, तो मैंने जो अपना इफ्तारी का सामान है वो बीच में ही खोल लिया था, और मैं गिर गई थी नीचे, और लोगों ने घेर लिया था पूरा वो सामान लेने के लिए, वो नोचा वोची करने के लिए। तो मैं घर पे जाके मम्मी के सामने रोने लग गई थी कि मेरे साथ आज ऐसे ऐसे हुआ। तो मम्मी की भी आंखों में आंसू आ गए। वही एक दिन जो मेरे लिए रहा, जो खराब रहा आज तक, वो भी पिछले रमजानों में, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, जाम में मैं फंस गई थी। बस उसी के बाद वो इंसिडेंट बुरा रहा, बाकी अदरवाइज उसके अलावा कोई भी नहीं। जब भी अगर मेरे को परेशानी होती है तो मम्मी पापा कहते हैं अरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम करो, हो जाएगा। लोगों ने ये भी बोला कि मतलब क्यों कर रहे हो,
और दूसरे धर्म की होकर दूसरे धर्म के लिए क्यों करना, और तुम तो मुसलमान भी नहीं हो, फिर इनमें क्यों, आप इनके लिए क्यों कर रही हो, ऐसी चीज़ें बहुत सुनने को मिली। सोशल मीडिया पे भी बहुत सुनने को मिली। फिर काफ़ी लोगों को ने बोला कि भाई दिखावा है, ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, आप भी दिखावा करिए, हम तो चाहते हैं ऐसा दिखावा सब करे। अगर ये दिखावा ही होता है तो ऐसा दिखावा सब करे तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम आप लोगों में कुछ पहुँचा तो रहे हैं, आप लोगों में खाना पीना जितनी भी चीज़ें हैं, मोहब्बत आप बांट तो रहे हैं, तो आप वो करिए। तो फिर बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट है आपके पास तो सब कुछ है। और फिर मुझे उसके बाद मुझे सुनना बंद हो गया कि जो बोलना है बोलते रहना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अदर कास्ट कोई भी हो। मैं यही कहूँगी कि देखिए, नफरतों से कभी ना कुछ जीता गया है, ना कभी जीता जाएगा। मोहब्बतें ही जो है वो हर चीज़ जीत सकती है, नफरतें हमेशा हारती हैं। और इस बारी भी हमें नफरतों को हराना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरफ से हो, चाहे कैसे भी हो। आप नफरतों को, चाहे अपने घर में हो, आप हर तरीके से नफरत को भुलाइए, हर तरीके से नफरत को भूल जाइए। हम जैसे आपका रमज़ानों में आ रहे हैं, होली भी आप इसी तरीके से सेलिब्रेट करिए, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए और मोहब्बतें बना कर रखिए। सारे त्यौहार सबके होते हैं, मोहब्बतें जिंदा रहेंगी तभी इंसानियत जिंदा रहेंगी।